जय जगन्नाथ। श्रीमद् भगवद गीतारे लेखा अच्छी जे गोटे श्लोक नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दाहति पावकम। अस्त्र द्वारा आत्मा को छेदन करा जाई परिबनी बा अग्नि द्वारा पोड़ा जाई परिबनी। आत्मा ही अग्नेश्वर न क्लेन्दत इति तर्जनाभ्यां नम। जो शास्त्र लिखाई तार मिनिंगटा को वर्तमान समाज रे समस्ते बा अधिकांश लोक जहाँ विचार करुँचे आपण मानू सम्यक धारणा दूसरी जे आत्मा हूँ अग्नेश्वर। आत्मा को कहीं मारिपारे ना। तेणु मनीषर जितेबाला दुख अत्यधिक दुख आसो सी कौन कर ना सुइसाइड कर जमी मरीगले तार पुनर्जन्म हम बा कौन सी प्रकार तार क्षति हम ना। ये जो श्लोकर प्रकृत आर दी प्रकार इफेक्ट संसार उपरे पड़ुची। जे माने बुझी पारु नाहंती तांको उपरे खराब प्रभाव पड़ुची, जो माने बुझुचंती तांको उपरे एटा भलो प्रभाव पड़ुची। तेणु दुख मोर टॉपिकटा सब बेले रहिबो। संसार रे बहुत दुख अछि कहीं ना मु निजे ही दुख रे अतिवाहित जीवन को करिछि बा करूछि। संसार रे दुख केबे हेले हटुनी। तेणु ये दुखटा कौन आपर मु रिसर्च करुँच। दुख कहीं आसे, दुखर समाधान कौन, सुख कौन, सुख को केमिति आपण निज जीवन रे बालांस मेंटेन करी चलिए। प्रकृत रे जो माने मु माने मेन टॉपिक को आसी जो नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दाहति पावकम। आत्मा अग्नेश्वर माने आत्मार विनाश नहीं। तेणु जो माने भल एंगल रे बुझुचंती से माने बुझुचंती कौन ना जनक उपर दुख पूरा जोर हो जाइए। सी कौन माने मिनिंगटा बुझिला जे प्रकृत में मनीष मरे ना कि कौन कर ना मु आउ ए दुख जंत्रणा सही पारुनी। तेणु मु तो एबे मरीजी पुनर्जन्म पाइबी पुणी गोटे भल जन्म पाइबी आ से जन्म रे मु सुख अनुभव करी। आउ जड़े जड़े भावती जे आत्मा हूँ अग्नेश्वर। आत्मा को पूजा करा जाए। प्रत्येक मनुष्य मध्य आत्मा विराजित। तेणु समस्त को आत्मा रूप में पूजा करा जाऊ बा आत्मा केबे हेले माने आत्मा हूँ इमोर्टाल बा केबे तार मृत्यु नहीं। जदि आमे गोटे मन करा जाऊ आपण जड़े शिक्षक अच्छा गोटे स्कूल को जाइछंती आपण डेपुटेशन रे जदि मासक पाई जाइथिबे से अंचलर लोक जानिबे ए शिक्षक जनक आछंती जे गोटे मास पाई। तेणु आपण को जो सम्मान देबे जदि से अंचलर लोक जानिछंती परमानेंट भाव में आपण एई स्कूल रे रहिबे बा नियुक्ति हेले ताहले अधिक सम्मान निश्चित भाव में देबे। कहिबार तात्पर्य होउची जे आत्मा होउची अग्नेश्वर। जदि आमे जानिले प्रत्येक आत्मा अग्नेश्वर आत्मार ध्वंस हुए ना। आत्मा सहित आमर साक्षात हम। प्रत्येक वस्तु बा आत्मा सहित प्रत्येक आत्मा जड़ित। तेणु आत्मा को आम निश्चित भाव में सम्मान दवा अधिका सम्मान दवा। से माने सही उद्देश्य रे जो माने ए गीतार श्लोकटा को भल भाव में बुझी पारिचंती तेणु से माने भल एंगल रे आर प्रतिक्रियाटा दियंती। जो माने खराब एंगल रे बुझिचंती से माने खराब एंगल रे यूज करंती। प्रकृत रे उद्देश्य कहिवार उद्देश्य होउछि जे दुख दुखटा कौन। दुख होउछि गोटे मनीषर विपरीत प्रतिक्रिया। मु चाहूनी गोटे जिनिस जड़े मते से जिनिस दौची सेटा मो पई दुख। मु चाहूची गोटे जिनिस जड़े से जिनसटा देला से मोर होउची सुख। प्रत्येक आवश्यक को पूरण करवा होउची सुख। प्रत्येक आवश्यक को पूरण न करवा ही दुख। तेणु जड़े महान व्यक्ति कहते जे गौतम बुद्ध कहते कामनार विनाश रे दुखर विनाश। तेणु कामना डिजायर इज द मेन रिजन ऑफ सरोनेस। तेणु कामना केमिति आसीबनी जेहेतु आमे भौतिक जगत रे वास करूचे बा पंचभूत जगत रे वास करूचे। तेणु कामना केमिति मनीष मन रे न आसीबो। आमे तो निश्चित प्रत्येक वस्तु प्रति लालायित हवा निजर करने को चेष्टा करिया। गोटे सुंदर वस्तु गोटे फूलटा पाइले आमे छेंडिया को चेष्टा करिवा ना सेठी संयमता रक्षा करिवा। तेणु ए वस्तुटा मो पाई उद्दिष्ट नुह। गोटे फूलटा सेटा भगवान को पाई उद्दिष्ट। प्रत्येक वस्तु
ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଏଇଟା ତା'ର ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଫୁଲଟାକୁ ଆଣିବି ତାହେଲେ ସେ ଫୁଲଟାକୁ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ହିଁ ରହିବନି। ସେ ବସ୍ତୁଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତାଟା ବା ମୁଁ ଯାହା ପାଇବା ବା ପ୍ରାପ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଚାହିଁଲି ମୁଁ ତାହେଲେ ସୁଖରେ ରହିବି। ଯଦି ସେ ବସ୍ତୁଟାଠାରୁ ଅଲଗା କିଛି ବସ୍ତୁଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଧିକ କିଛି ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବସ୍ତୁଟି ହେଇଥିବ ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସେ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ବି ଦୁଃଖ, ଅପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ବି ଦୁଃଖ। କାହିଁକି ନା ସେ ବସ୍ତୁ ପାଇଲେ ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ବେକରେ ମୁକ୍ତାମାଳ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ? ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମୁକ୍ତାର ହାର ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେଇଟା ଛିଣ୍ଡିକିରି ଫୋପାଡ଼ିବ କି XYZ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ମୁକ୍ତାର ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ସେଇଟା ମେଟାଲ୍ ବା ପ୍ରିସିୟସ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ଟା, ଆପଣ ସେ ଷ୍ଟୋନ୍ଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସେଇଟା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ବା ମନେ ରଖିବେ ବା ବିଚାରକୁ ନେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ବସ୍ତୁଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ବା ଆବଶ୍ୟକ କାହାର କାହା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସେ ବସ୍ତୁର କନେକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି ସୁଖଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରକାରଭେଦ ବା ଗୁଣବତ୍ତାର ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁର ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ବସ୍ତୁ ମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଜଣେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ଦୁଃଖର କାରଣ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ମୋ କଥାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ନିହାତି ମୋର କାମ୍ୟ। ଆ ଉପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ କିଛି ଅଧିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯାହା ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ମୁଁ ଆ ଉପରେ କେମିତି ସଂସାରର ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ କରିବି। ମାନେ ଜ୍ଞାନଟା ବାଣ୍ଟିଲେ ଏଟା ବଢ଼େ କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବଢ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖଟାକୁ କେମିତି ଏରାଡ଼ିକେସନ୍ ହେବ, ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି, ସଂସାରରୁ ଦୁଃଖକୁ ହଟେଇବା। କେହି ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏ ମୋର ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି। ତେଣୁ ଦୁଃଖଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ, ସୁଖ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସେ, ଦୁଃଖ ସୁଖର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଆଉ ଦୁଃଖଟାକୁ ସୁଖରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସୁଖଟାକୁ ଦୁଃଖରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସୁଖର ଦୁଃଖର ଫିଲିଙ୍ଗସଟା କ'ଣ, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ପୁରୁଣା ପାଠର ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ମାନେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଯିଏ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆର ସମାଧାନର ବାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଜଷ୍ଟ ମୋର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି ବା ପ୍ରକଟିତ କଲି। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଏହାର ସମାଧାନ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ କ'ଣ, ସୁଖ କାହିଁକି ଆସେ, ଏରାଡ଼ିକେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ସଂସାରରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ କେମିତି ହଟିଯିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଏ ବ୍ଲୁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବା ନୀଳ ଗ୍ରହକୁ ଆମେ ସୁଖମୟ କରିବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର କୁଣିଆ, ତେଣୁ ଯେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଟାକୁ ଆସିଛେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିବା, ଯେ କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ମନୋଭାବ ରଖିବା କି କାହାକୁ ଆଘାତ କରିବା, କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ହିଁ ମହାପାପ। ପାପ
ପାପ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆମକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜିନିଷଟା କଲେ ନିଜର ଆୟୁଷ ହିଁ କ୍ଷର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ମନରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଉଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ମାନେ ଦୁନିଆଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ। ସେ ଦୁଃଖଟା ଆମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଦେଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଦୁଃଖଟା ବୁଲି ବୁଲି ଆସିକିରି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। କାହିଁକିନା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ସଂସାରରେ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୂରିକିରି ଅଛି। ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜି ପାଉନଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଯାଇକରି କିଛି ବିଚାର କରନ୍ତି ବା କିଛି ସମୟ ବସିକିରି ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତି ବା ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇବେ। ସେ ସମାଧାନର ବାଟ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶବ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ହିଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଇଛି। ଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ପାଉନଥିଲି ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଆଜି ଗୋଟେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି, ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୁଏ। ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚେଷ୍ଟା କଲିଣି। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ କରି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଏ ବା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରକୁ ସୁଖମୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲି। ଆଜି ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣ ଯାହା ହେଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ କହିବି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ସେୟାର କରିବାର ମାନେ ମୋର କଥା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ନିଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏସବୁ ଜିନିଷର ମୋର କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିଥିଲି, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ସେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କେମିତି ଏ ଦୁଃଖଟାକୁ ମାନେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜୋରରେ ଚିଲେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁକୁ 7 ଥର କହିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ଦୁଃଖର ପ୍ରଭାବଟା, ସେ ଦୁଃଖର ପ୍ରଭାବଟା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ୍ ଫୋର୍ସରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଚିଲେଇକିରି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ବା ସାକ୍ରେଡ଼୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖଟା ଲାଘବ ହୋଇଯିବ। ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବାର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉପାୟ, ବେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଠି ଜୋରରେ ଚିଲେଇକିରି କିଛି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖଟା ଲାଘବ ହୋଇଯିବ। ଏଇଟା 100% ପରୀକ୍ଷିତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଯଦି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଡିଜିଜ୍ରେ ସେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍, ଯେକୌଣସି ରୋଗର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଆବିଲିଟି ଲାଉଡ଼ଲି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିବେ, ନାଇଁ, ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେତିକି ମାନେ ଜୋରରେ ଆପଣ ଶବ୍ଦଟାକୁ କିଛି ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହାକି ପୋଥି ପୁରାଣରେ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗୃହୀତ କରାଇ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହେଉ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ହେଉ, ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖଟା ସେ ପବିତ୍ର ନାମ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ପ୍ଲାବିତ ହେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ମୋଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ଦୁଃଖରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶ। ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାର୍ଗରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ମାର୍ଗ
सेटा आपणकर डेस्टिनी पर्यंत आपण पहुँचे आ समाज को भी सेटा देबे। वर्तमान पई जो सत्ययुग मु भावुची आसीगला सत्ययुग केतबेले आसे ना लोक जितेबाला सत कथा कहे मो मतरे जितेबाला सतरे सब चले सत्ययुगर आरंभ धीरे धीरे हो आसूँ कलिर शेष हो गला। सत केतबेले आरंभ हुए ना मन कर जाऊ गोटे लोक सेतबेल पर्यंत ब्लैकमेल करी चले जितेबाला से लोकटा कहबार शक्ति न पाई थाए। मन कर जाऊ कौन व्यक्ति कि मु ब्लैकमेल करी ब्लैकमेल कली सी यदि जाइए पुलिस रे कहीदेव कि संसार सब प्रघटित करदेव ताहले मु ब्लैकमेल करें तेणु सत को सामना करिवार जो लोक पीड़ित थिबा लोक तार शक्ति नहीं जितेबाला शक्ति बा सामर्थ्य आसो कौन प्रकार सामर्थ्य आसे से सतटा को सामना करिवार ता पाखरे सक्षम आसे। तेणु सी कौन करे ना दुखटा को जोटा पीड़ित होता परिप्रकाश कर दिए। माने दी प्रकार लाभ हुए जी दुख देउथिबो से मध्य सचेतन हो जाए तार अज्ञानता वशत सी अन्य को दुख दिए आ जो लोग दुख पाउथिबो सी मध्य से दुखरु मुक्ति हो जाए कहीं तार से जो आसूची से दुखटा आसबार बाटटा को सी कौन करे ना रोकबार चेष्टा करे बा रोकबार उपायटा पाई जाए बा समस्त सामने से दुखर कहानीटा को से परिप्रकाश करदे नेक्स्ट टाइम आसबनी मन कर जड़े आपन को सब टर्चर करुच्ची आपड़ जब चारिआडे गपीदेले नेक्स्ट टाइम से लोक टर्चर कर कि तेणु दुख आसबार सोर्सटा बंद हो गला ना। तेणु दुख आसबार सोर्सटा को आप चाहतु बंद करेंगे सब बेले सुखे जीवन यापन करेंगे। दुख आ सुख दुईटाक निश्चित भाव में गोटे सामंजस्य रक्षा करी आपण जीवन को आसब जेपर्यंत आपण दुखटा को सुख परिणत न कर से पर्यंत दुख आपण को माड़ी बसी जो समाधान बाट पाइबे। तेणु सेतबले आपण को दुख किसी भी आपणकर क्षति करिपरिबो नाही। तेणु जहाँ होना कहीं आपण मैंने धैर्यर सहकारी शुणुंट आपन को धन्यवाद। जय जगन्नाथ।